מצטרף אלינו יעקב ברדוגו, הישר מארצות הברית. לילה טוב לך, ברדוגו. לילה טוב, שנה אזרחית חדשה. פה חוגגים את השנה האזרחית, ובתחילת הערב ראינו את ראש הממשלה נתניהו מגיע למר-א-לגו יחד עם רעייתו, כאורחים של נשיא ארצות הברית במסיבת השנה החדשה. כן, בוא נגיד, אפשר להגיד סיום שנה מאוד מאוד מוצלח לפי דעתי לישראל בעקבות הביקור הזה כאן. אנחנו חוזרים, ישראל חוזרת עם שלל הצלחות. נתניהו משיג כמעט את כל אותם נקודות שאותם הוא רצה להשיג, לא כמעט, אני חושב שאת כל הנקודות שהוא רצה להשיג בביקור הזה. אפשר להגיד שזה ביקור אולי מהמוצלחים ביותר שהיו לנתניהו, והיו לו לא מעט. כן, ברדוגו, אם אתה יכול לשמוע אותי, מה אתה יכול לספר לנו על האירוע עצמו שבו נמצא הזוג נתניהו, גם ראש הממשלה נתניהו וגם רעייתו, במסיבה הנשיאותית של טראמפ? היו זיקוקים, כאלה אמריקאים, הייתה מסיבת ריקודים, לא יודע אם ראש הממשלה נשאר או לא, היה אוכל אמריקאי, לא יודע אם הוא נשאר לאכול אותו, אבל העובדה היא שנשיא ארצות הברית מזמין לאירוע כמעט משפחתי. האירוע במר-א-לגו אמנם הוא עם 300 משתתפים, אבל הוא אירוע משפחתי, הוא אירוע של החבורה הקרובה ביותר של הנשיא טראמפ, והוא מזמין אותו ונותן לו את הכבוד הגדול ועומד איתו, ויחד עם מלניה אשתו ושרה אשתו מול הזיקוקים, שזה בעצם האירוע הפותח את המסיבה הזו. יש לזה משמעות גדולה. הסמולטוק הקטן של נתניהו עם הנשיא טראמפ הוא סמולטוק ענק. כל מילה שם שנאמרת יש לה הרבה מאוד השלכות, כי מערכת היחסים ביניהם היא למעלה מחברית. ידוע לך, או אולי אתה יכול לנחש על מה הם שוחחו במסיבה? אני אגיד לך, אני חושב שהם לא שוחחו על החנינה. אוקיי. על זה תקפו אותנו. אני מניח שאולי באור האירועים האחרונים באיראן, סוגיה שמאוד מעניינת את השתיים האלה, מהפגישה שלהם אתמול להיום, ראינו התפתחויות מאוד מאוד מרעישות באיראן. אין לי ספק שהם החליפו מילים על הנושא הזה, אין לי ספק, זה נושא שבכל מצב הם צריכים להיות ערוכים אליו, והסיפור הזה בטוח עלה בין אצלם. כן, כן, וצריך להזכיר עוד פרט שארדואן לא נמצא באירוע הזה, למרות שאתה יודע, הוא אולי הנושא הרגיש בין השניים. איך לדעתך טראמפ התייחס לארדואן ביחס לנתניהו? לגבי מה? סליחה, לא שמעתי. ארדואן, איך טראמפ התייחס אל הנשיא הטורקי ביחס לראש הממשלה שלנו? אני חושב שהוא מבין את צורכי הביטחון של ישראל. הוא לא ייתן לארדואן לפגוע בצורכי הביטחון שלנו. אני אגיד לך משהו אחר. כמה שהבנתי במשך היום מגורמים אמריקאים, כן? יש, לא רוצה להגיד את זה בצורה ככה שתשמע אחרת, יש לחץ אמריקאי על ארדואן לחזור בו מהמילים הקשות שהוא אומר על נתניהו, ובעצם להתחיל את מערכת יחסים מחדש, להתחיל אותה מחדש בין טראמפ בין נתניהו לבין ארדואן. אני לא יודע כמה זה יצליח, אני לא יודע כמה זה יהיה בר ביצוע, אבל היום שמעתי את זה מגורם מאוד מאוד משמעותי בממשל. פקחתי עיניים, עדיין לא בדקתי את זה בצד הישראלי, אבל זה גורם מאוד מאוד בכיר שאמר לי, אל תתפלא אם הלחץ האמריקאי יהיה על ארדואן כדי להוריד את הטורים, כדי לנסות לייצר אווירה, כדי בעצם לייצר איזה משהו חדש עם ישראל. אז אנחנו לא יודעים איך זה הולך, אבל אנחנו יכולים להבין שגם הנשיא טראמפ מבין שארדואן הולך רחוק מדי, גס מדי, וגם הוא מעמיד את החברות שלהם באיזשהו מקום פרובלמטי.
כן, ברדוגו, אני חייבת להגיד לך שממה שאנחנו רואים על המסך זה נראה מאוד מאוד אופטימי. אתה מתאר מסיבה מאוד אינטימית, אנחנו רואים גם את טראמפ ומלניה, כמו שציינת, גם את ראש הממשלה ורעייתו שרה עומדים שם צופים בזיקוקים. נראה ששנת 2026 תהיה טובה מתמיד, לפחות מהתמונות כאן על המסך, בעזרת השם כמובן. בעזרת השם, ואני חושב שנתניהו השכיל לנטרל הרבה מאוד גורמים בממשל שפעלו כנגד ישראל, והוא ונטרול הזה מאוד משמעותי גם לשלב ב', גם ללבנון וגם לאיראן וגם לכל המערכות האלה. כן, יפה. מילה שלך קצת על האירוח שם, האירוח הנשיאותי של המשלחת, מה אתה יכול להגיד לנו מהתובנות האישיות שלך, מהחוויה שלך? אנחנו הוזמנו על ידי הנשיא לארוחת צהריים אתמול כשחיכינו לסיום הביקור. אנחנו חיכינו שמה, קיבלנו המבורגרים מצוינים. היה טעים, ברדוגו? היה טעים? לא יודע, אני לא יודע. אני יודע שהיו המבורגרים, ואני יודע שהיו נקניקיות, ובסך הכל הנשיא האמריקאי יצא מגדרו לארח את המשלחת הישראלית על כל ההרכבים שלה. תגיד, ואיך תמיר מורג שורד את החורף האמריקני מבחינת הקור? לא, דווקא עכשיו נעים. נעים, קריר, אבל זה לא הקור של וושינגטון או ניו יורק. אני חייבת להגיד לך שראיתי אותך גם עושה תרגילי פיזיותרפיה שם מארצות הברית. שברתי כתף, מה לעשות. גם שברת את הרשת עם האימונים האלה. כן, אחרי כמובן. זה לא ידעתי, אבל הכתף שבורה ומאוד כואבת. אוי ואבוי. אז שולחים לך מכאן איחולי החלמה מהירה. היה כיף לראות את התמונות אבל. እንዳወቁት ያው ዶክተር ጸጋ ፈንታውን በስቱዲዮአችን ትገኛለች። ሰላም ተባባሉ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ፣ ጤና ይስጥልኝ አቶ ተስፋዬ፣ እንዲሁም የፕሮግራማችን ተከታታዮች ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ጸጋ፣ እንዴት አመሸሽ? እንዴት ዋልሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ሰነበትሽ? ምንድነው የሚባለው? እንኳን ለ2026 ዓመተ ምህረት አደረሰ። አሜን። አዎ እንግዲህ በእውነት በመጀመሪያ ያው ዶክተር ጸጋ ፈንታውን በመጀመሪያ ስቱዲዮአችን ድረስ በመምጣትሽ 2025ን ለማገባደድ እንደገናም ደግሞ 2026ን ለመጀመር አንድ ብለን ብለን ዛሬ ጀምረናል። እዚህ በመገኘትሽ እኔ በግሌም በባልደረቦችም ስም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ 2026 የመጀመሪያውን ቀን የመገናኘታችንና 2027 ደግሞ የመጀመሪያው ቀን የት እንደሆነ የምመኝልሽ እዛው ክኔሴት ቀጥለሽ ከምርጫው በኋላ ተገናኝተን የምንገናኝና የምንወያይ ይሆናል። ግን እስኪ በመጀመሪያ 2025ን እንቅስቃሴዎችሽን በመተመለከተ በተለይም አንቺ ይሄን ነገር እንደ ታሪክ አረሳውም የምትዩ ነገር ካለ የ2025ን እናርግና ከዛ ጥያቄ ውስጥ እንገባለን። አዎ በመጀመሪያ ደረጃ አመሰግናለሁ። በእውነት 2025 ዓመተ ምህረት እንግዲህ ስላንተና ፈጸምነው በሀገራችን እስራኤል ብዙ ታምር የተሰራባት ነው። እንግዲህ ከጥቅምት 7 2023 አንስቶ በጦርነቱ የነበረው ሁኔታ ሲሆን ዋናው ትልቁ ግን 2025 እስራኤልን የበላይነቷን ያሳየችበት ነው። በርግጥ በመከላከያ ኃይሏ ሱፐር ፓወር ኃያላን መንግስታት ከሚባሉት በመካከለኛው ምስራቅ የመጀመሪያዋ ብትሆንም በጦርነቱ ጊዜ ያልተጠበቀው ሁኔታ ችግር ነበር። ነገር ግን የኢራንን የብዙ ጊዜ ዛቻን እስራኤል ለማስወገድ ችላለች። ያ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ቀጥሎም ደግሞ መካከለኛው ምስራቅ ለወደፊቱ ተቀይሯል። ምሳሌ ብንወስድ እንግዲህ ናስራላ የህዝቡላ ሽብር ፈጣሪ ድርጅት፣ የሶሪያው ፕሬዝዳንት፣ በአጠቃላይ የሐማስ ድርጅት፣ ኢራን ታላቋ ሁቲምን ቢሆን እያየን ነው። አሁን በተለይ የኢራን መመታት በአካባቢው ላይ ሰላም አምጥቷል እና ይሄ በሙሉ ሲደራረብ አካባቢያችን ተለውጧል። በኔ በኩል በፓርላማ ስራ የማየው በመጀመሪያ ደረጃ እስካሁን ድረስ ሃይማኖት ካሳው አለመገኘቷ የዚች ልጅ ነገር በጣም አይምሮ ውስጥ የሚወጣ አይደለም። ይቺ ልጅ እስካልተገኘች ድረስ እረፍት ይነሳል።
ተለያዩ እንቅስቃሴዎችን አድርጌያለሁ። ተስፋዬም ሌሎችም እንደምታውቁት በክነሴት ከክነሴት ውጪ በመንግስት አካል በውይይቱ በሚስጥራዊ ውይይት ግልጽ በመሆነ ውይይት ጽፋት ሄዶ በመፈለግ ብዙ ስራዎችን ንግግር በማሰማት ስለሷ ግን እስካሁን ድረስ አልተገኘችም። እስካልተገኘች ድረስ የዚች ልጅ ጉዳይ እረፍት የሚነሳ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የተለያዩ ስራዎችንም አከናውኛለሁ በክነሴት በጣም ትልቅ ብዬ የምነግረውና ይሄ ነው የምለው አርስት በህብረተሰባችን ዙሪያ አንደኛ በካብላን በሶሮካ ሆስፒታል የተበደሉ ከካብላን ወይም ከባለ ኮንትራት ወደ ሌላ እየተቀያየሩ መብታቸው የተረገጠ የተጎዱ ወገኖቻችን አብዛኛዎቹ እናቶች ናቸው። አብዛኛው በሆስፒታሉ በጽዳት የሚሰሩ የኛ ሰዎች የነሱ ሁኔታ ቀስ በቀስ ወደ ቋሚ ስራ እየገቡ መሆኑ በጣም አስደስቶኛል። ትግል አድርጌበታለሁ። ሌላው ደግሞ የጡትና የማህፀን ነቀርሳ ህመምን በተመለከተ የዘመኑ የስልጣኔው የምንበላው ምግብ ሊሆን ይችላል አይታወቅም። ብዙ ለውጥ አለ በህዝባችን ላይና በጤና በኩል ማለት ነው ለመጥፎ ከዛ መካከል አንዱ የጡትና የማህፀን ነቀርሳ በእኛ ህብረተሰብ በስቶ ይታያል። በእስራኤል እንግዲህ እስራኤል ህዝብ ተበትኖ ከ2500 ዓመት በላይ ተበትኖ የቆየው ወገናችን ሲሰባሰብ እያንዳንዱ በነበረበት አካባቢ የነበረው ያኗኗር ሁኔታ ያመጋገቡ በሙሉ ለየት ያለ ነው እና እዚህ ስንመለስ የምግቡም የኑሮም ለውጥ ሳይሆን አይቀርም። በጤና በኩል ምንም እንኳን የሀገራችን የህክምና ዘዴ ከፍተኛ ከሚባሉት ቢሆን በጤና ችግር አለና የጡት ነቀርሳና የማህፀን በእኛ ህብረተሰብ ጎልቶ በመታየቱ እንደ አሽካናዚ ሴቶች የኛ ይሄ ቀደም ብሎ በምርመራ በደም ማወቅ የሚቻልበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ትግል አድርጌ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት በከፍተኛ ገንዘብ ወጪ መግባቱና ከአምላክ በታች አስቀድሞ የዚህን ህመም መነሻ ለማወቅ የሚቻልበትን ማድረጌ በጣም ደስ ይለኛል። ሌላም ብዙ ስራዎች አሉ እንደው እየጎሉትን ነው የምነግረው። እንደውም ከሰሞኑ በሞግዚትነት የተነሳ እንደውም እንደሚመስለኝ በሁለተኛ ምርጫ ላይ አልፏል አይደለ? ጸድቋል። ስለሱ ትንሽ እንደገና እንግዲህ በሀገራችን ምን አለ በእስራኤል ሀገር አምላክ የተመሰገነ ይሁን የእስራኤል መንግስት ጉዳት ለደረሰበት ለማንኛውም እርዳታ ይሰጣል። በብራይስጡ አጠራር ንሁት ነው የምንለው። ያ ምንድነው? የአካል ጉዳት የደረሰበት ሲወለድ ሊሆን ይችላል፣ በአደጋ ሊሆን ይችላል፣ ታሞ ሊሆን ይችላል፣ በጦርነትም ሊሆን ይችላል። አሁን የራሱን ኑሮ የዕለት ኑሮውን ማከናወን የማይችል ሙሉ በሙሉ ጉዳት የደረሰበት ሰው በሱ ፋንታ የሱን ስም በመውሰድ በውክልና ነገሮችን ማከናወን የሚችል ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ወይም ድርጅት ሊሆን ይችላል ይመደባል። ያ የሚወሰነው በፍርድ ቤት ነው። ምን ይባላል ባጠራሩ? አፖትሮፖስ ምንለው ነው። አንዳንድ ጊዜ ለረጅም ጊዜ ላይሆን ይችላል ለአጭር ጊዜ አንድ ሰው ለምሳሌ ቀዶ ጥገና ህክምና አድርጎ ለ6 ወር ለ1 ዓመት ለ2 ዓመት ራሱ መንቀሳቀስ የማይችል ይሆናል። በዚህ ጊዜ ጊዜያዊ የሱን ቦታ ወስዶ የሱን ሁኔታ የሚያንቀሳቅስ ሲባል ምንድነው? አንደኛ ገንዘቡን ማውጣት የሚችል በገንዘቡ መጠቀም የሚችል ህክምና ቀዶ ጥገና የሚያደርግ ከሆነ በሱ ስም የሚፈርም ሁሉ ነገር በሱ ስም የሚያደርግ ሰው ይመደባል። ይሄ ህግ በእስራኤል በ1962 ዓመተ ምህረት የተደነገገ ነው። በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ አሁን ያለንበትኝ 2026 ነው። እና ይሄ ህግ ከ60 ዓመት በላይ ሲደነገግ በዛ ዘመን 500 ሸቀል ባንክ ሄደ ማውጣት ይችላል። 500 ሸቀል ያኔ ብዙ ነው። የምትጠቀመው በ500 ሸቀልና ቼክ ነው። ከዛ አንስቶ ግን እስካሁን ለውጥ የለም። በካርድ አሽራይ መጠቀም አትችልም። ክሬዲት ካርድ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ቢት አለ፣ የተለያዩ የምትከፍልበት አለ። የገንዘቡን ወጪ ገቢም በኢንተርኔት ማየት ትችላለህ። ይሄን አትችልም። ለዛ ሰው ደግሞ ለወደፊቱ አይታወቅም። በሚሞትበት ጊዜ ሆነ ለሌላ ጊዜ ገንዘብ ያስፈልጋል ብለ መንግስት ከሚሰጠው ገንዘብ ቀንሰ ማስቀመጥ አይቻልም ነበር። ይሄ ከ60 ዓመት በላይ የሆነ ነው እና አይተው ከሆነ ልኬልሃለሁ። አንድ ልጃቸው በ2014 በጦርነት የቆሰለ ተዋጊ ያህሉን በተባለው ክፍል ያ ልጃቸው ሙሉ በሙሉ ቆስሎ አልጋ ላይ ነው። መከላከያ ሚኒስትር እውቅና ሰጥቶታል። ወላጆቹ ተወካይ ናቸው። ገንዘብ አልጠፋም። በእስራኤል ሀገር ገንዘብ ችግር አለ ብዬ አላስብም። ግን ያን ገንዘብ አውጥቶ ለልጅየው አስፈላጊውን እንክብካቤ ለመስጠት የሚቻለው በቀን 500 ሸቀል ነው። መድኃኒቱ 3000 ሸቀል ነው የሚያወጣው የዛ ልጅ የዚህ ወታደር በወር 3000 ሸቀል። አባትየው 6 ጊዜ ባንክ መሄድ አለባቸው። በአሁኑ ሰዓት ብዙ ባንክ ቅርንጫፎች ተዘግተዋል።
እና እሳቸው መጡና ጸጋ ወደ 80 ክነሴት አባላትን ጠይቄ ነበር ህጉ ካልተለወጠ ምንም ማድረግ አንችልም ብለውኛል ባንኮች አሉ እኔም ራሴ መጀመሪያ 80 የክነሴት አባል እሺ ብሎ ካልተቀበሏቸው ለምን ካልኩ በኋላ ግን ለምን አልሞክረውም ይሄ ነገር አንደኛ የቢሮክራሲ ስራ ነው ቀላል ስራ ነው ገንዘብ ነው አለ ብዬ ያን ጀመርኩት ከአንድ አመት በላይ ነው የሰራሁበት ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው ለኛ ህብረተሰብም ለአጠቃላይ የእስራኤል ህዝብ የሚያስፈልግ ነው አዛውንት እናት አባትን የሚንከባከቡ የኛ ወገኖችም እንግዲህ እናት አባት ሲያረጅ ከቤተሰቡ መካከል አንድ ተወካይ ይይዛል ያ ሰው በዚህ እንዲጠቀም ይረዳዋል እና ይሄ በጣም አስፈላጊ ህግ ነው በመጀመሪያ ድምጽ መስጠት አለፈ በኮሚቴው ተመለሰ በህግ ኮሚቴው ተወያየንበት በህግ ኮሚቴው ድምጽ ተሰጥቶ እንደገና ለመጀመሪያ ዙር ክሪያ ርሾና የሚባለው ሄደ ጸደቀ ተመልሰ መጣና ጸደቀ በሚቀጥለው ሳምንት ክሪያሽን ያሽልኝ ሁለተኛና ሶስተኛ ሆኖ በእስራኤል የታሪክ ምንድነው የህግ መጽሐፍ ውስጥ ይገባልና በጣም አስፈላጊ ህግ ነው ለብዙ ሰዎች እርዳታ ይሰጣል ለአንድ ሺህ ለሁለት ሺህ አይደለም በመቶ ሺህ ለሚቆጠሩ ዜጎች አሁን እንዳልከው ቤተሰብን ኃላፊነት ወስዶ የሚንከባከብ ሰው ያለ ምንም ችግር አገልግሎት እንዲሰጥ ያደርጋልና ይሄ በእውነት ትልቅ ህግ ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ ዶክተር ጸጋ አቶ ሽሎሞንም በውይይታችን ውስጥ ለማስተላለፍ አቶ ሽሎሞ የሚጠይቁት ጥያቄ ካለ ለዶክተር ጸጋ በመጀመሪያ ደረጃ ዶክተር ጸጋ በእውነት የምታደርገው በእስራኤል ፓርላማ የምታደርገው ፍትጊያና ውጊያና በእውነት እኔ ሳላደንቅ አላልፍም ምክንያቱም የዚያን ቤት አሰራር ስለማውቀው ማለት ነውና እሷ ካስተላለፋቸው ህጎች አንዱና በጣም ጥሩ ነው ብዬ እኔ ማሰውሳል ያልጠቀሰችው ለምሳሌ የኛ ወጣቶች ሰላማዊ ሰልፍ በሚያደርጉበት ጊዜ የወንጀል መዝገብ እየተከፈተባቸው ያ የወንጀል መዝገብ ደግሞ እንዲዘጋላቸው ያደረገችው የእያንዳንዱ የብዙ ወጣቶችን ህይወት ከዜሮ የሚያስጀምርና የሚያስደንቅ ነው ይሄን ምናልባት ከሷ ትንሽ ሰፋ ያለው ቃላቶችን መስማት ፈልጋለሁ ከዚህ ውጭ ዶክተር ጸጋን መጠየቅ የሚፈልገው የዚህ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ብዙ ሰዎች የሚጠይቁን ጥያቄ አለ ይሄ መንግስት ኢትዮጵያ የቀሩትን ወገኖች በተመለከተ አልሰራም የኛ የክነሴት አባላቶችም 3 የክነሴት አባላት አሉን ተጋድሎ አላደረጉም በደንብ አድርገው አልሰሩበትም እየተባለ እናንተ ትንሽ ቅሬታ ማህበረሰቡ ያሰማና ይሄን በተመለከተስ ያለፈው ያደረግሽውን አክቲቪቲና ለአሁን ደግሞ ለመጣው ዘመን በ2026 ምን እቅድ እንዳለሽ ለተመልካቾቻችን ብታሰምልን አመሰግናለሁ አቶ ሽሎሞ በርግጥ መጀመሪያ የገለጽከው የኛን ወጣቶች ጉዳይ በተመለከተ እንግዲህ ሁላችንም እዚህ ሀገር ከመጣንበት ጊዜ አንስቶ በተለይ ሰላማዊ ሰልፍን በተመለከተ ወጣቶች ልጆቻችን በፖሊስ ሲገደሉ በወጣንበት ሰዓት በበርካታ ወጣቶች ላይ ፋይል ተከፍቷል በአሁን ባለንበት ዘመን ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ አውራ ጎዳና መዝጋት ክልክል አይደለም በእኛ ጊዜ ግን ሆነ ብለው እየተከታተሉ ወጣት በተለይ ወንዶች ልጆቻችን ወንድሞቻችን በፖሊስ እያሰሩ ፋይል እየከፈቱባቸው ያ ብቻ አይደለም የሚገርመው ገና እንኳን ሰላማዊ ሰልፉ ሳይመጡ ሳይደርሱ አስቀድሞ መንገድ ላይ ጠብቀው ሚዟቸው ነበሩ ወይም ደግሞ በፌስቡክ በዋትስአፕ የሚጻጻፉትን ነገ ሄደን በሰላማዊ ሰልፍ ፖሊሶችን እናሳያቸው ወንድማችን ሰለሞን ተካን ገለውብናል ይሁዳ ባድገን ተገለውብናል ሰላም ሳን ገለውብናል የመሳሰሉ ሲነሳ በተጻጻፉት ብቻ አስቀድሞ ተከታትለው ሰላማዊ ሰልፍ ሳይመጡ የተያዙ ፋይል የተከፈተባቸው ብዙዎች ናቸው የፖሊስ ፋይል መከፈት ማለት በእስራኤል ሀገር በወጣቱ ትውልድ እንግዲህ አቶ ሽሎሞም አቶ ተስፋዬም ሁላችንም እናውቀው ነው ለወደፊት ህይወት ትልቅ መሰናክል ነው አንደኛ በውትድርና ማገልገል አይችሉም ሁለተኛ በተለያዩ የሥራ ቦታዎችም ለመሰማራት ሲፈልጉ ተውዳት ይወሸራምጡ ስለሚባሉ ችግር አለ ይሄ ስናውቀው የቆየ ነው እኔ ክነሴት ከመግባቴ በፊት ጋዜጠኛ ሆኜ በሰራሁበት ዘመን ይሄ ጉዳይ ብዙ ጊዜ ሲነገር የቆየ በእኛ ልጆች ላይ ጉዳት ያደረሰ ነው በእውነት የእስራኤል አምላክ ይመስገንና ከአምላክ በታች ክነሴት የመግባት እድል አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ናቸው ይሄንን ክነሴት እንድገባ ይሄን ቦታ ነይ ጸጋ ብለው የሰጡኝና ምስጋና የከፍ ያለ ነው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስጋና ከቀረብኩ በኋላ ደግሞ እድሉን መቀበል ብቻ በቂ አይደለም የተቀበልኩትን እድል መጠቀም አለብኝ
በዚህ ምክንያት ያንን ህግ አቅርቤ ህጉ ጸድቆ እነሆ በአሁኑ ሰዓት በእስራኤል የሁኔታ እንዲያውም መጀመሪያ ህግ ሳቀርበው ለአንድ ህብረተሰብ ህግ አይወጣም ለሀገር አቀፍ ነው ብለው ነበር። እኔ ያልኳቸው ምን ነው መረጃ አለ ጥናት አለ። ይሄ ህግ ለኛ ህብረተሰብ እንዲወጣ ምገፋፋበት ዋናው ምክንያት በፖሊስ የተጎዱ ፋይል የተከፈተባቸው የተደበደቡ የተሰቃዩ ከሌላው ህዝብ ጋር ሲታይ በ5 እጥፍ በከፍተኛ ጉዳት የደረሰው የኛ ህዝብ ነው እና ይሄ ህግ ማጽደቄ በጣም ደስ ብሎኛል። አቶ ሽሎሞ በዚህ አጋጣሚ አንተ ታውቃቸዋለህ የካናዳ የህግና ፍትህ ሚኒስትር የነበሩት ፕሮፌሰር ኤርቪን ኩትለር ልክ የህግ እንደጸደቀ ነው ደወሉና ይሄ ታሪካዊ ነው እኛም በካናዳ እንጠቀምበታለን በሌሎች ሀገርም የአንቺ ህግ ለወደፊቱ ትልቅ በር የሚከፍት ነው በተለይ ስደተኛ ጥገኛ የሚሄዱ ሀገራት በምዕራባውያን ሀገር በሰለጠነው ዓለም በፖሊስ የሚደርስባቸውን ችግር እንዲቋቋሙ ያደርጋል የሚል ነውና በጣም እውነትክን ነው ትልቅ ህግ ነው በጣም የተደሰስኩበት ህግ ነው። በዚህ አጋጣሚ በእውነት ወገኖቻችን ይሄንን ያልተጠቀሙ ካሉ እንዲጠቀሙ ነው። ሌላው ሁለተኛ አሊያን በተመለከተ ያቀረብከው ጥያቄ አሁን በፊትም ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል። አንደኛ አሊያን በተመለከተ አሁን ያለው ያሊያን መንገድ አክላታት ሚምሻላ ያስፈልጋል። አክላታት ሚምሻላ የምንለው ታውቁታላችሁ የመንግስት ውሳኔ ወደዚህ ለመምጣት ሁለት መንገድ ነው ያለው። አንደኛው ሆካ ሽቡት ነው አንደኛው ሆካ ክኒሳ ነው። ለሆካ ክኒሳ በ2015 የተወሰነው የሰዎች ቁጥር የሚመጡት መጥተው አብቅቷል። ነገር ግን ያን መስፈርት የሚያሟሉ ተጨማሪ 1226 ሰዎች አሉ። እነዚህን 1226 ለማምጣት የመንግስት ውሳኔ ያስፈልጋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ቢንያሚን ኔታንያሁ ጋር ባለፈው ቁጭ ብለን ተነጋግረን ረዳቶቻቸው ባሉበት ተወያይተን በዚህ ጉዳይ ላይ አዲስ አክላታት መምሻላ የመንግስት ውሳኔ ስለሚያስፈልግ የምስራዳ ፕሪም ሰዎችም ዝርዝሩን በሙሉ አቅርበውልኝ በአሁኑ ሰዓት በዚህ ጉዳይ ላይ አክላታት መምሻላ ለማምጣት ከማስኪራ መምሻላ ከመንግስቱ ዋና ጸሐፊ ከህግ ጠበቃ ዮሲ ፉክስ ጋር በጉዳዩ ላይ እየሰራንበት ነው ያለው። እንግዲህ ዶክተር ጸጋ በእውነት እዚህ በዩቲዩብም ይሄን ነገር ጠይቀዋል። እንግዲህ አጥጋቢ መልስ አግኝተዋል ብዬ ነው የምገምተው። እነዚህ 1200 የተባሉት ያው መንግስት የሚያውቀው በህጉ መሰረት ነው። ሌሎች የሚጠባበቁት እንደገና ምን የጥራት ሁኔታ ነው? የጥራት ስራ ይሰራል? ምንድነው ሁኔታው? አሁን ያለው እነዚህ 1226 ነው። ባለፈው በተላለፈው ውሳኔ መሰረት በ2015 5000 ሰዎች ይምጡ ሲባል ሁሉ የነበረው መዝገብን ማጣራት ጀመሩ። ምስራዳ ፕሪም ሲያጣሩ የሰዎች ቁጥር ከ5000 በላይ ነው። እነዚህን ጨምሮ 5000 መጡ። ሌሎቹ የተረፉት እንዴት ነው? ምስራዳ ፕሪም አሁን ባለፈው ሳምንት ውይይት ነበረኝ ከምስራዳ ፕሪም ሰዎች ጋር። እንደውም እነሱ ምን መከሩ? ይሄን 1226 የመጀመሪያውን ደረጃ ነው እንጂ ያለፉት የማጣራቱን የመጨረሻውን አላለፉም ብለው ነበር። እኔ አልተስማማሁም። ለምን በአሊያ በክሊታ ኮሚቴ የመጡ ጊዜ ከዛ እንደነዛ ተጣርተው 5000 ሲመጡ እነዚህ እንደቀሩ ነው የተናገሩት። ፕሮቶኮል አለ በቃልና ይሄ ነው ያለው። ሌላው የወደፊቱ የሌላው መዝገብ የሚለው ሌላ ጊዜ የሚያነጋግረው አሁን በእኔ በኩል የማየው አንገብጋቢ ብዬ የማየው የነዚህ ሰዎችን ነው። እነዚህ ሰዎችን ለማምጣት አክላታት መምሻላ ያስፈልጋል። በዚህ አጋጣሚ አቶ ተስፋይም አቶ ሽሎሞም እንዲሁም ተመልካቾች እንዲረዱት የምፈልገው ሆካ ሽቡት የሚመለከታቸው ሰዎች ግን በማንኛውም ጊዜ ይመጣሉ። ቁጥራቸው ጥቂት አይደለም እንጂ እየመጡ ነው። ሆካ ሽቡት የሚመለከታቸው ሰዎች በእነዚህ ላይ እኔ የሚያስፈልገው የለም። የመንግስት ውሳኔ የማያስፈልግም። በእስራኤል ህግ አለ በ50ዎቹ ዓመተ ምህረት የተወሰነ በዚህ መሰረት ነው ያለው። በዚህ ጉዳይ ላይ በእውነት እናመሰግናለን። እንግዲህ አቶ ሽሎሞ የሚጨምሩት አለ? እኔ ዶክተር ጸጋን መጠየቅ የምፈልገው በእርግጥ አሁን አዲስ ነገር አይደለም፣ ብዙ ጊዜ የቆየ ነው። ለምሳሌ በኢንኩዊዚሽን ጊዜ በ2000 በ14ኛው ክፍለ ዘመን ከፖርቹጋል ከስፔን ከተለያዩ ሀገሮች ወደ ክርስትና ተነሱ እየተባሉ የተገደዱት ይሁዲዎች ዛሬ አኑሴፍ ፋራድ እየተባሉ የክርስትና ሃይማኖትን እንኳን የተገበሩ ቢሆንም የተለያዩ ምክንያት ቢኖራቸውም እነሱ አሁን እንዲመጡ እየተደረገ ነው ያለው።
በእኛ ማህበረሰብ ግን ያለው ነገር ግን አሁንም ቢሆን ሁል ጊዜ አወዛጋቢ ነው። መሰረታዊ የሆነ መፍትሄ አልተገኘለትም። በእርግጥ አሁን ባንቺ ብቻ የሚሆን ነገር ነው ማለት ሳይሆን እኔ በነበርኩበት ጊዜም ዶክተር አብርሃም ንጉሴ በነበረበት ጊዜም ያልተገኘበት መፍትሄ ነው። አሁንም ቢሆን 1200 ሰዎች እንዲመጡ እንደምታስደርጊ ምንም ጥርጣሬ የለውም። መንግስታዊ ውሳኔ ይወሰናል። ግን ያ 1200 ሰው ከመጣ በኋላ አሁንም ቢሆን በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች እኛ ይሁዲ ነን እያሉ አሉ። ስለዚህ ለምን ነው መሰረታዊ የሆነ መፍትሄ እንዲፈለግ የማይደረገው? በተለይ ኦፊር ሶፌር የሚባለው የቅሊጣው ሚኒስተር ምንም አይነት ሞቲቬሽን የለውም። ስሞትሪች እንዲመጡ አይፈልግም እና ነገሩ ግን ዝም ብሎ በቃ ተንጠልጥሎ ነው ያለና ወደ እንደገና ሌላ 10 ዓመት ደግሞ ይህ ጉዳይ ሳይቋጭ ሊቆይ ነው እና ምን መደረግ አለበት ነው ዶክተር ጸጋ? ጥሩ አቶ ሽሎሞ የጠየቀው ጥያቄ እንግዲህ ሁላችን የምናውቀው ነው። ዛሬ እኔ ክነሴት ከገባሁ ይሆን አይደለም የቆየ መሆኑን አንተ ገልጸኸዋል። በመጀመሪያ ደረጃ እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ቀደም የገለጽከው በ1492 ዓመተ ምህረት ከ500 ዓመት በፊት ኢንኩዊዚሽን የምንለው ይሁዳውያን በስፔንና በፖርቱጋል መሰቃየታቸው መጨፍጨፋቸው የሚታወቅ ነው። እነዚህ ሰዎችን በተመለከተ በአሁኑ ሰዓት የእስራኤል ሕግ አይመለከታቸውም። በእስራኤል ሕግ በእነዚህ ጉዳይ ላይ የለም። ይመለሱ ወደ እስራኤል የሚለው ጭራሽ እነዚህ ሰዎች አይመለከትም። ነገር ግን በሌላ መልኩ አሁን 500 ዓመት ያለፈ ነው ያ ጊዜ ከ500 ዓመት በፊት የሆነ ነውና የእስራኤል ሕግ አንዳንድ ጊዜ እንደውም በተለያዩ ጊዜ በተለይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ በነበርኩበት ሰዓት ስለዚህ ስለ ኢንኩዊዚሽን አንድ ኮርስ ነበረኝ። የጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ አባት ፕሮፌሰር ቤንጽዮን ናታንያሁ የጻፉት ትልቅ መጽሐፍ አለ ስለ ኢንኩዊዚሽን እና የመጀመሪያ ዲግሪን ስማር ባሪላን ዩኒቨርሲቲ ሽሎሞ መዛ ተምራል እዛ አንዱ መጽሐፍ እንደነበርና ይሄን ጥናት ያነበብኩት መሆኑን አስታውሳለሁ። ሆካሽ ቦታ ይመለከታቸውም ሆካ ክኒሳ ይመለከታቸውም እነዚህን የኢንኩዊዚሽን ሰዎች በተመለከተ ወደኛ ህብረተሰብ በምትመጣበት ሰዓት ደግሞ በሙሉ ይሄ ሆካ ክኒሳ የሚለው የእስራኤል ሕጉ ሆካ ሽቡት ነው። ሆካ ክኒሳ የሚለው በእኛ ህብረተሰብ በኩል እንዲመጣ የሚለው በየጊዜ የመንግስትን ውሳኔ የወሰኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁ ስልጣን ከያዙበት ጊዜ አንስቶ ነው። በጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ዘመን በየጊዜው የሚሆን ነው። ይሄ ደግሞ በባሪያል ሻሮን ጊዜም ነበረ፣ በኦልሞርት ጋም ነበረ። በናታንያሁ ብቻ አይደለም ነው የተጀመረው። ከዛ በፊት የነበረውና ሆካ ክኒሳ የሚለው ሽሎ በፊት የነበረው በያይል ጻባን ሳራ ክሊታ በነበረበት ዘመን የነበረው የቀሩትን አመጣን አዋሃደን እንዝጋድ የነበረው ከዛ ሆካ ክኒሳ ነው ያንን። አዎ ግን ያም ሆኖ ያኔ የነበረውና አሁን ያለው በየጊዜው የሚሆነው ልዩነት አለው። ሌላው ብዙ ማስረዘም አልፈልግም። ለምን ነው ማስረዘም ብትለኝ የብዙ አመት ታሪክ ነው፣ የብዙ አመት ሁኔታ ነው። እስራኤል ሕግ ያላት ሀገር ናት። በሕጓ መሰረት መሆን የሚገባው ነገር አለ። ያን ሕጉን በተመለከተ መጠቀም አለብን። አክላታት የሚሻል ለሚያስፈልግ ከሆነ መግፋት ያስፈልጋል እንዲቀበሉ። ሳራ ክሊታውና ስሞትሪች ላልከኝ ሁለቱም ይሉት ከሆካሽቡት በስተቀር እኛ አናመጣም፣ ከሆካሽቡት በስተቀር እኛን አይመለከተንም ነው የሚሉ። ሆካሽቡትማ የሚመለከተው ሰው እኔንም አቶ ሽሎሞ ማንንም ሰው አስፈልግም በሕጉ መሰረት ሄዶ አመልክቶ እንዲያመጡ ይጠይቃል። የማይሆን ከሆነም ከፍተኛው ፍርድ ቤት ሁሉ መሄድ ይችላል። ኦኬ እንዲህ እናርግ። በጊዜ አንጻር የተነሳ ነው እንግዲህ በእውነት በዚህ ጉዳይ ላይ በሌላም ቀን እንወያይበታለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ እንግዲህ በስራ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ዛሬ ሌሊት ጉዞ ይጀምራሉ፣ ነገ ያርፋሉ ተብሎ ይጠበቃል እስራኤል ሀገር። ጉብኝታቸውን እንዴት አየሽው? አጥጋቢ ነው ወይ? ምንስ የመስራች ይዘው ነው የሚመጡት? በዚህ ጉዳይ ላይ እንወያይና በጣም ጥሩ። በመጀመሪያ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ከአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጋር ያላቸው ጓደኝነት ቅርርብ ዓለም የሚያውቀው ነው። የሁለቱ ወዳጅነት አስፈላጊ ነው ለኛም ለአሜሪካም። ለኛም ብቻ አይደለም አሜሪካም እኛ እናስፈልጋታለን። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባላቸው ቅርርብ መሰረት እስካሁን ድረስ የተወሰዱ እርምጃዎች በሙሉ ለእስራኤል ከፍተኛ ድጋፍ ነው። ይሄው መካከለኛው ምስራቅ ለውጠናል አንድ ላይ በመሆን እስራኤልም ቢሆን ለአሜሪካ በተለያዩ መንገዶች ለውጣለ። መካከለኛው ምስራቅ አልፎም ወደ አፍሪካ እየገባን ነው። የሶማሌላንድ ጉዳይ በጣም አስፈላጊ ነው ቦታው ስትራቴጂ መሆኑ። ከዛም አልፎ አካባቢውንም የአፍሪካ ቀንድን ይቀይረዋል።
የአፍሪካ ቀንድን ከኛ ጋር ያለው ግንኙነት ኢትዮጵያንን ይጨምራል እና ከፍተኛ የሆነ ስራ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሚመለሱበት ሰዓት እርግጠኛ ነኝ የነበራቸውን ሁኔታን በዝርዝር ለኛ እንደሚያስረዱን ለፓርቲያቸው አባላት ከዛም ለእስራኤል ህዝብና የጠቅላይ ሚኒስትራችን መሄድ አስፈላጊ ነው። ሁለቱ ቁጭ ብሎ ተነጋግረው ለወደፊቱ ምን መደረግ እንዳለበት የሚለውን እንወያይበታለን፣ እንሰማለን ከሳቸው። በጣም ደስ የሚል ነው። ሌላው መርሳት የሌለብን ቅድም አቶ ሽሎሞ ጀመረው ነበረ በመክፈቻው ላይ 2026 ዛሬ ጀመርነው። ይህ ዓመት የምርጫ ዘመን ነው። 3 ዓመት ሆኗል የእስራኤል ፓርላማ ክኔሴት ከተመረጥን። በዚህ ዓመት ምርጫ አለ። ለምርጫው ደግሞ የእስራኤል መንግስት ምንድነው ይዘን የምንሄደው የሚለው አንዱ ትልቁ አሁን በፊት የተሰራው የጸጥታው ሁኔታ ከአሜሪካ ጋር ያለው ግንኙነት ሲሆን ቀጥሎ የሚኖረው ደግሞ እርግጠኛ ነኝ በሰላሙ ጉዳይ እስራኤል ምን ያክል የበለጠ ከፍተኛ ትኩረት እንደምትሰጥና ከተለያዩ ሀገራት ጋር ከአረብ ሀገራት ጋር ማለት ነው የዲፕሎማሲ ግንኙነት ጀምራለች፣ የሰላሙን ትፈርማለች። ኢንዶኔዥያን የመሳሰሉ ታላቋ የእስልምና እምነት ተከታይ ሀገር ኢንዶኔዥያ ናት፣ ኤዥያ ውስጥ ያለች ሀገር። ሶማሌላንድን ውሰድ፣ እንዲህ ያለ እየተስፋፋ ይሄዳል። ሳውዲ አረቢያን ይጨምራል ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ ስራ ነው ሁለቱ መሪዎች የሚሰሩት። በተለይ የመካከለኛው ምስራቅን በተመለከተ ያልተረጋጋ ቀጠና እንዲረጋጋ ያደርጋል። የመካከለኛው ምስራቅ መረጋጋት ለዓለማችን አስፈላጊ ነው። በትክክል እንደውም ከሚቀጥለው እንግዲህ ምርጫ በኋላ የሚቀጥለው መንግስት ባናውቅም ያው እንግዲህ ነቢያቶች አይደለንም ቢሆንም አንቺም እኛም እንመኝላችኋለን። ግን እኔ የምለው ምንድነው የሚቀጥለው መንግስት በእውነት የሚሰራው ስራ የግንባታና የሰላም እንደገናም የዲፕሎማሲ ግንኙነቶችን የማጠናከር ሁኔታ ነው እንጂ ባሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ የመካከለኛው ምስራቅ በእውነት የተረጋጋና ሱሪያ ያለችበትን እናውቃለን፣ ሊባኖስም እንደዚሁ። በጋዛም በኩል ስንሄድ የራፋህና የፊላዴልፊያን ጉዳይ ስንመለከት እስራኤል በአሁን ሰዓት እዛው ሆና ቁጥጥር እያደረገች ነው። በጠቅላላ ስንመለከት በምስራቅ እስራኤልም ስናይ በዮርዳኖስና በተለያዩ መንገዶች ነገሮች የተረጋጉ መስለው ይታያሉ እና የሚቀጥለው መንግስት በእውነት የሚሰራው ሂደቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ያተኮረ መስሎ ይታይሻል? እንግዲህ በትክክል በመጀመሪያ ደረጃ የዚህ የጦርነቱ ጊዜ ጥቅምት 7ቱ ጦርነት በጸጥታው ጉዳይ የተረጋጋ ህይወት እንዲኖረን አድርጓል። የሆነበት ዋናው ምክንያት እስራኤልን ሊያጠፉ የመጡ ጠፍተዋል። መካከለኛው ምስራቅ ተለውጧል። በሰባት አቅጣጫኛን ለማጥፋት የመጡ ጠፍተዋል። ተመልከት፣ ሽብር ፈጣሪ የተባሉት በሙሉ የሉም፣ ጠፍተዋል። ቀንደኞች የኢራንን ሁኔታ እያየን ነው። ምመኘው መልካም ምኞት የኢራን ህዝብ ደግሞ በሰላም እንዲኖር ነው። የኢራን ህዝብ በዲሞክራሲ መንገድ በሰላም አስተዳደሩን ይዞ በጥሩ ሁኔታ እንዲኖር የሚለውን እመኛለሁ። የሚቀጥለው መንግስት የሚመጣው አንተ እንዳልከው በተለያዩ ጉዳዮች የሚያተኩር ይሆናል። እኔ እርግጠኛ ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ በጠቅላይ ሚኒስትርነት እንደሚቀጥሉ፣ እንደምንመረጥ፣ ብዙ ድምጽ እንደምናገኝ። ነገር ግን አንድ ጉዳይ አለ። በውስጡ ደግሞ ያለውን የፖለቲካ ንትርክ ማርገብ መቻል አለብን። የሚመጣው መንግስት ረገብ ማድረግ አለበት። እስካሁን ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመጥላት በጥምሩ መንግስት አንገባም ሲሉ የነበሩ 5 ጊዜ ምርጫ የወሰዱን የግራ ክንፎች በሙሉ ዛሬ አስበውት የነበር መንግስት አይቆይም ብለው ነበረ። እነሱ እንዳሉት ሳይሆን መንግስት ቀጥሏል። እነሱ በውጭ ሆነው ይሄው እስካሁን ድረስ አሉ። ማለት አስበውት የነበረው ኔታንያሁን ራክሎ ቢቢ ነበር። ያን ነገር ቀርቷል። አሁን አይነሳም። አይተውታል እንደማዋጣቸው። ብዙዎቹ እንደውም እያዘኑ ነው። ለምን ይሄን ነገር አደረግን እያሉ አስበውት የነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመጣል የነበረው ምኞታቸው የእስራኤልን ለማዳከም ጥቅምት 7 ለሆነው ጦርነት ሁሉ አንዱ መነሻ ምክንያት የነበሩ በውስጥ የነበረውን አለመግባባት የሐማስ ሽብር ፈጣሪ ድርጅት መረዳቱ ሁሉ ተናግረዋልና ይህ ሁሉ ረገብ ብሎ የእስራኤል ህዝብ ከብዙ ሺህ ዓመት ስደት በኋላ ከተለያየ ሀገር ተሰባስበን ያቋቁምናትን ሀገር ቀደም የመጡት አቋቁመው እኛም ከዛ ተጨምረን ልጆቻችን እዚህ የተወለዱ እየጠበቋት ያለችውን በጥሩ ሁኔታ ባንድ ላይ የውስጣቸው ሁኔታ አጠናክረን እንሄዳለን ብዬ ገምታለሁ። ለምን በተለይ የግራ ክንፎች ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለማውረድ በተለያየ መንገድ የሞከሩት እንዳልተሳካላቸው አይተዋል። ብዙዎቹም እየተጸጸቱ ነውና የኔ ምኞቴ ነው። ዶክተር ጸጋ ፈንታውን ከመለያየታችን በፊት እንግዲህ ለተመልካቾች 2026ን ባስመለከተ ምኞትሽን እንግለጽና ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን። አመሰግናለሁ።
የተከበራችሁ ወገኖቼ ምኞቴ የ2006 ዓመተ ምህረት በመጀመሪያ ደረጃ ሀገራችን እስራኤል ጦርነቱን እያለፈችው ነው። በምጣኔ ሀብትም ጠንካራ ናት። የበለጠ ተጠናክራ የበለጠ አድጋ የዓለም ብርሃን መሆኗን ቀጥላ ለመላው ዓለምም ተስፋ ምኞትን ሰጥታ በሰላም ልጆቻችን በተለይ በመከላከያ ኃይሉ ያገለገሉ የህይወት መስዋዕትነት የከፈሉትን ነፍስ ይማርላለው የቆሰሉትን እንዲሁም ምሕረቱን ይላክላቸው ከባድ የህይወት መስዋዕትነት የከፈሉ ወታደሮቻችን ቤተሰቦችን መጽናናት ይስጣቸው። በአጠቃላይ የሚመጣው ትውልድ ደግሞ ይችን ሀገራችን የሚጠብቅ ሀገራችን በጥንካሬ ሁኔታውን ተከታትሎ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚያስተላልፍ ይሁን። ከዚህም በተጨማሪ አቶ ተስፋዬ ለመላው ዓለም ጦርነት የከፋ ነው። የትም ቦታ ቢሆን ጦርነት መጥፎ ነው። ሰላምን እመኛለሁ፣ መረጋጋትን፣ ብልጽግናን፣ እድገትን እመኛለሁ። ዶክተር ጸጋ ፈንታውን የክኔሴት አባል ዶክተር ጸጋ ፈንታውን በእውነት ስለነበረን ቆይታ በጣም እያመሰገንን እኔም በግሌም በባልደረቦችም ስም የቀረው ዘመን እንግዲህ የፖለቲካ ስራው አጠናክሮ እንደሚቀጥልና በሚቀጥለው ምርጫም ምኞታችን ነው እንደምትቀጥይና በእውነት ለምትሰሩ ስራ በህብረተሰቡ ስም በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልሽ። ጤና ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ኮሎኔል መኮንን ተስፋ አልፋለሁ። ጤና ይስጥልን መኮንን። ጤና ይስጥልን ሽሎሞ፣ እንዴት ዋላችሁ? እንደምን ዋልክ? በጣም እናመሰግናለን። ሁሌም ፈቃደኛ ሆነ ለምትሰጠን ወታደራዊ ትንተና ለፕሮግራማችን አብሮ ተሳታፊም አቶ ተስፋዬ አለ። ጤና ይስጥልኝ ተስፋዬ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ጤና ይስጥልኝ ኮሎኔል መኮንን ተስፋ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው አቶ መኮንን እንዴት ነው 2025 ዓመተ ምህረት እንዴት አንተ አገባደድካት? እንዴት አያሃት? ከዛ ወደ ቀጣይ ጥያቄዎቻችን እናልፋለን። ዛሬ የ2025 ዓመተ ምህረት የመጨረሻው ቀን ነው። በግልህም በማህበረሰባዊ ጉዳዮችም በአገርም ጉዳይ እንዴት አሳለፍከው? እንግዲህ 2025 እንደ እስራኤል ህብረተሰብ ፈታኝ ነበር ለሁላችንም። ልጆቻችንም በሚሉም ነበሩ። አገሪቱ ትንሽ ጭንቀት ላይ ነበረች። በእግዚአብሔር እርዳታ እንግዲህ በሁሉም ማዕዘን እየተዋጣ ነው መስሎ ይታየኛል። ነገር ግን 2026 የሚመጣው ዓመትም ለኛ ፈታኝ ነው። በብዙ መስኮች ብዙ ፈተናዎች ይኖሩናል። ህብረተሰባዊ እንዲሁም የደህንነቱ በተለይ የሚያሰጋ ነው። ይሁዳ በሸምሮን እንደምታየው ነው። በየዕለቱ ቴሮሪስቶች ለመጉዳት የሚያደርጉት ጥረት ፈታኝ ነው። አዛ ምንም ነገር እስካሁን አልተቋጨም። ይሄም ፈታኝ ነው። ራቅ ብሎም ሊባኖን እንዲሁም በተለይ ኢራን ለእስራኤል ሀገር ፈታኝ ሆና እንደምትመጣ አልጠራጠርም። በተለይ በአሁኑ ሰዓት በኢራን ውስጥ የሚደረገው የኬሚካል ሚሳይሎች ማምረትና የባዮሎጂካል ሁኔታዎች አስጊዎች ናቸው። እንግዲህ እስራኤል እንደ ሀገር አንድነቷን አጠናክራ ልዩነታችን አሳንሰን ካልታገልን በስተቀር ፈተናዎቻችን ዘርፈ ብዙ ናቸው። አንድ ከሆነ እንደምንወጣው አልጠራጠርም። አቶ መኮንን እኛ ኢራንን ደብድበናን፣ እኛ ኢራንን አድክመናን እያልን ስንናገር ኖርንና እንደቆየንና እንደገና አሁን ደግሞ ኢራን ራሷን እያገገመች ነው ብለን እናገራለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በተለይ በዚህ 24 ሰዓት ውስጥ እና 48 ውስጥ የምናየው በኢራን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍና ጸረ መንግስት እንቅስቃሴ አለ። ይሄስ እንዴት ታየዋለህ? በዛ ውስጥ የኢራን ህዝብ በተለይ ቴህራን ከተማ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ከኢኮኖሚው መውደቅ የተነሳ ነዳጅ እንዲሁም አልባሳት፣ ምግብ እያጠረ ውሃ የሚጠጡት የላቸው። ውሃ በተለይ ያ ጭንቀት ስላላቸው የራሳቸውን ችግር ለመወጣት ነው
ከውጭ ተጽዕኖ ይኖርባቸዋል አይኖርባቸውም ያ ሌላ ጥያቄ ነው። እኛው ትልቁ ደህንነትም በዛ በኩል ትልቅ ተዋጽኦ እያደረገ ይመስለኛል። ኢራን እንደ ሀገር በተደረገባት ሽንፈት በ12 ቀን ሽንፈት እስራኤልን ወይም ያለመችውን ብዙ ጊዜ የምታልመውን ለመበቀል አያቶላው መንግስት ይሄን የህብረተሰቡን ችግር ቸላ ብሎ አግልሎ ኢራን ሂዝባላን በገንዘብ ለመለገስ በወታደራዊ ልምምድ ለመደጎም አልፎም በራሷ ሀገር ውስጥ የምታመርታቸው ነገሮች አዝማሚያው ስታይ ለመበቀል ይመስለው ይታየኛል። ኦኬ ይህ ነገር እኛን ያሰጋናል ካልክ በትክክል ያሰጋናል። ምክንያቱም አንድ ነገር እንዴት ነው አንድ አውሬ ሲቆስል ነው መፍራት ያለበት። ግን አቶ መኮንን አንድ አባባል አለ በጎንደር አማርኛ የራሷ ሲያርባት የሰው ታማስላለች ይባላልና የራሳቸው እዛ ውስጣቸው እየነደደ በህዝባቸው እየተራበ የሚበላው እያጡ ለምሳሌ ባለፈው በቢሊዮን የሚቆጠር ብዙ ሚሊዮን ዶላሮችን ወደ ሂዝቦላ ለማስተላለፍ አሁን ቢሆን ሁቲዎችን ይረዳሉ እና ፕሮክሲዎቻቸውን የሚረዷቸው ቤታቸው እየተራበ እየተቃጠለ ምንድነው ነገሩ? ይኸውልህ ታሪካዊ ሁኔታው እንዴት መሰለህ? እነዚህ የቴሮሪስት አካላት የጂሃድ ተከታዮች ትልቁ ዓላማቸው ኢምፔሪያውን ወይም የእስላም ኢምፔሪያን ማስከተል ነው። ይህ ዓላማ በብዙ ሀገራት ውስጥ አኺማ ሙስሊሚን በሚባለው በተለይ ሺዎች ነገሩን የራሳቸውን ህዝብ እያስራመው እንደ ሐማስ እንደ ሂዝባላ የራሳቸው ህዝብ ደንታ ሳይኖራቸው ለራሳቸው ገጽታ ሳይኖራቸው ትልቁን ዓላማቸውን ግን ማንኛውንም ዓለም የተፈጠረን ህዝብ በሙሉ ወደ እስላም እንቀይራለን የሚለው አባባል ከራሳቸው ስላለ እነዚህ ትልልቅ የእስላም መሪዎች እንደ ሺም እንደ አያቶላህ እንደ አኺማ ሙስሊሚን እንደ ካታር ትልቁ ፍላጎታቸው በዓለም ላይ ትውከት እንዲፈጠርና ሁሉም የነሱ ተከታይ እንዲሆን ስለሆነ ይህ ትልቅ በቁርአንም ስለተጻፈ ነው የሚሉት ያን ለማድረግ የማደርጉት ጥረት የለም። ደንታ ያላቸውም ለህብረተሰባቸው ታውቃለህ። በአዛም በሊባኖንም እንዲሁም በኢራን በተለይ ምንም አይነት ችግር የማይገባቸው ትልቁ ዓላማቸው ግን ያላቸውን የህብረተሰቡን ገንዘብ እየቀሙ መሳሪያ ማምረትና ህብረተሰቡን በተለይ እስራኤልን ለማውደም የሚያደርጉት ጥረት ምክንያቱም እስራኤል ሀገር እንደምታውቀው ብቸኛዋ ይሁዳውያን የምትከተል በመካከለኛው ምስራቅ ያለች በአረባት ሀገር ተከላይ የምትኖር ናት። ለዛም መሰለኝ ትልቁን አጀንዳቸውን አይሳካላቸውም። በምንም ተአምር አይሳካላቸውም። እስራኤል እስካለች ድረስ የእስራኤል ህዝብ አንድ እስከሆነ ድረስ የሚሳካ አይመስለኝም። አይሳካላቸውም። ግን ትልቁን ኢላማቸውን ለማስፈጸም የማያደርጉት ጥረት የለም። ይሄም ዞሮ ራሳቸውን ይጎዳቸዋል። እንደምታየው በቴህራን ውስጥ የሚደረገው እንቅስቃሴ ዞሮ መፈንቅለ መንግስት ሊያመጣ ይችላል። ያም ብዙ ሀገራት የሚጠብቁት በተለይ አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ እስራኤል በደስታ የምትቀበለው መስሎ ይታየኛል። እኔ የምለው ለኢራን ህዝብ ቀጥሉበት፣ በርቱ፣ ራሳችሁን ከኬላ ወይም እስር ቤት አውጡ፣ ኢኮኖሚያችሁን አሳድጉ፣ የድሮዋን ኢራን መሆን ትችላላችሁ። ያ ከሆነ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን በመንግስቶች መካከል የሚፈጠረበትና ኢራን የቴሮሪስት መደብር ሳትሆን መጋቢ ሳትሆን የኢኮኖሚና የሳይንስ ምርመራውን የምትቀጥልበት ዘመን ይምጣልን። ኦኬ አቶ መኮንን ተስፋዬ ለኮሎኔል መኮንን ጥያቄ ካለ? አዎ እንግዲህ በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ ኮሎኔል መኮንን። ስለ ኢራን ጉዳይ በሰፊው ገልጸናል። እንግዲህ አሁን ከኢራን የሚወጡ ዘገባዎች በተቃዋሞች ሰልፈኞች ላይ ቶክስ እንደተከፈተና የመጀመሪያው የኢራን ዜጋ በዚህ ቶክስ ላይ እንደሞተ የሚያሳይ ነው። በሌላ በኩል በተለያዩ በኩል ላይ የመንግስት የሆኑ ህንፃዎች ላይም እንደዚህ ተቃዋሚ ሰልፈኞች እንደያዙትና ነገሩ እየተባባሰ እየመጣ መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ከሰሞኑ ይሄ ያለበት ሁኔታ መንግስት ያለበት ሁኔታ እንግዲህ ከእስራኤል ጋር ያላቸው ውጥረት እየቀነሰ ይሄዳል የሚል ግምት አለ ኮሎኔል? ጥሩ ጥያቄ ነው።
በእርግጥ በአሁኑ ሰዓት ቴህራን ተዘግታለች። መግባት መውጣት አይቻልም። የተጨማሪ ኃይል እንዳይገባ ነው የተደረገው። በአያቶላው መፈካ መሽማረት የሚሉት ወታደሮች በየከተማው እየዞሩ እንደዚሁ ህብረተሰቡን እየገደሉ ነው። በግል በጠራራ ፀሐይ ብዙዎች እየተገደሉ ነው። ለዛም ነው ምንድነው ኦጼር የምንለው ወይም ማንም ህብረተሰብ ከቴህራን እንዳይገባ የሚያደርጉት። ብዙ ከተማዎች ወደዛ መግባት አይችሉም። ብዙ ሰዎች መምጣት አይችሉም። ይህ ጉዳይ ነገሩን ሊቀንሰው ይችላል። ቀደም ሲል እንዳልኩት ነው። በህዝቡና በመንግስት በኩል በቴህራን መንግስት በኩል ልዩነት አለ። እነሱ የሚፈልጉት ሌላ ነው። ህብረተሰቡ የሚፈልገው ሌላ ነው። ህብረተሰቡ የሚፈልገው የቴህራን ህዝብ ሰላም ነው፣ ምግብ ነው፣ ውሃ ነው። ጠምቶታል፣ ተርቧል፣ ተቸግሯል፣ ገንዘብ የለውም። $1 ምን ያህል እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ ምናልባት ያላቸውን የኒውክሌር ፕሮግራም ይተውታል፣ የሚሳይሉን ማምረት ሌሎችን ያደርጋሉ የሚል በቅርብ ጊዜ የሚታይ መስሎ አይታየኝም። ለእስራኤል የሚገባት ራሷን አዘጋጅታለች። በተለይ ደግሞ አንዳንድ ከባድ ተዋጊ አየሮችን ከአሜሪካ ተቀብላ ቢሆን ቴህራን የራሷ ስራ እንጂ የሌሎች ሀገር ስራ አይደለችም፣ የአውሮፓ አይደለችም፣ ወይም የመካከለኛው ምስራቅ ሳትሆን እስራኤልን ለመጉዳት ስለሚጣጣሩ እስራኤል ራሷን መከላከል አለባት። በየትኛው መስጠት የለባትም። ኢራን ይህን ትተዋለች የሚል በዚህ በ26 በሚመጣው ዓመት ይህን ትለውጣለች የሚል ሀሳብም የለኝም፣ መስሎም አይታየኝም። ኦኬ አቶ መኮንን ካንተ ጋር ነን። አሁን አቶ መኮንን ሌላው ጥያቄ ለአንተ F-25ን በተመለከተ 15 ይቅርታ አዲስ F-15 እስራኤል ተረክባለች። ካሉን F-15ቶች እና ከዚህ ልዩነቱ ምንድን ነው? ሁለቱም ይለያያሉ። አንደኛው F-15 የምንለው በተለይ ሶፍትኬት የሆነው ቀላሉ ተዋጊ አየር ነው። ስለዚህ የነዳጅም ቁጠባ ያደርጋል። የበረራ ችሎታውም ከሌሎች ፈጠን ስለሚል የጥገናና የአያያዝ ሁኔታም ዋጋው ስለሚቀንስ ለዛ መስሎ ይታያል። እስራኤል በአሁኑ ሰዓት ከ25 በላይ F-15 የሚባሉ ሶፊስቲኬት የሆነ ተሻሻሉ ካላት ተጨማሪ ገዝታለች። በዚህ አመት በሚቀጥለው አመት ደግሞ በሚቀጥለው ዘመናት 25 ተጨማሪ ትገዛለች። ይህ የሚያሳየው ያለውን አዝማሚያ ነው። ስለዚህ በመካከለኛው ምስራቅ በአሁኑ ሰዓት እንደምታየው እስራኤል ጠንካራ ካልሆነች በስተቀር ዘርፈ ብዙ ችግሮች አሉባት። የአሜሪካን መንግስት ይህን ጠንቅቆ ያውቃል። በነገራችን ላይ እስራኤል በአንዳንድ ቦታዎችም እንደምታውቀው ሶማሌላንድ የሄደችበት ትልቁ ምክንያት ነገሮችን ቀረብ ለማድረግና የኢራን የዝንብ ተላላኪዎች የዝንብ ቦታዎች ነው የምትላቸው አንተ እነሱን ቀረብ ለማለት ነው። እስራኤል ምንጊዜም አስተኛ በደህንነቱም በኩል በሞሳድም ውስጣዊ በደህንነትም በወታደራዊ መረጃ አካላትም የሚደርሷት መረጃዎች ይሄን ስለሚያመለክቱ የተገዙበት ትልቁ ምክንያት ፈጣን ሶፊስቲኬት የሆኑ እንዴት ነው ሚሳይሎችን በቀላሉ መሸከም የሚችሉ አየራት አዲስ እንግዲህ የምንሄድባቸውን ርቀት ማወቅ አለብን። ያን ርቀት የሚቀንሰው ግን የአየሩ ክብደት ስለሆነ ለዛ መስሎኛል እስራኤል ራሷን ያዘጋጀችበት። እስራኤል ምንጊዜ ማተኛም በአሁኑ ሰዓት እንደምታውቀው ሌዘር የተባለ የመከላከያ የሚሳይሎች መከላከያ እስራኤል በአሁኑ ሰዓት አየር ኃይላችን ታጥቋል። ይህም የሚያሳየው ሙሉ ዝግጅትና የወታደራዊ አካል ፋብሪካዎች ሌት ተቀን የሚያመርቷቸው እስራኤልን ለመከላከል ሲባል በዚህ አመት በተለየ ሁኔታ ጥሩ ውጤት እያሳዩ ነው። ይሄም ይቀጥላል። በዓለም ላይም ይሄ ሌዘር የሚባለው የመጀመሪያው ሲፈጠር በራፋኤል በኩል የመጀመሪያው እንደዛ ድርጊት ስለሆነ በዓለም ላይም ድንቅና እየተሰጠው ነው። ምንጊዜም እስራኤል ሀገር ማንኛውንም ተቋም ማንኛውም ሀገር በዚህ በኩል በደህንነቱና በወታደራዊ አካል መሪ ናት። ማንኛውም ኃይል እስራኤልን ለመጉዳት የሚመጣ ሁሉ ተሸንፎ ተንኮትኩቶ እንደሚሄድ አልጠራጠርም። ኦኬ አቶ መኮንን ግን ቱርክ ደግሞ ልክ F-15 እንደምትቀበል ወደ F-35 እንደምትገዛ
እየተነገረ ነው ያለውና ይህን ትራምፕም ያው እንሸጣለን ብለዋል። ቱርክ ካላት አቋም የተነሳ ድሮ የእስራኤል ወዳጅ ከመሆኑ አሁን የጸረ እስራኤል ሆናለችና እንዴት ነው የሚሆነው? እንዴት ተቀባይነት ሊኖረው ይችላል? ከዚህ አያይዤ ፕሮግራማችን በጣም እየሄደብን ስለሆነ አንድ ጥያቄ ስለ ጋዛ ትራምፕ ደግሞ ሐማስ የጦር መሳሪያ ካልፈታ ጉዳቸው ይወጣባቸዋል ብለዋል። ይህንስ እንዴት አየው? ሁለቱን ጥያቄዎች አጠር ባለ ሁኔታና በዚህ እናጠናቀቃለን ዛሬው። እሺ F-35 የምትለው እስራኤል ከታጠቀችው ብዙ ጊዜ ነው። በመካከለኛው ምዕራብ ውስጥ ብቸኛው ሀገር እሷ ነበረች። በአሁኑ ሰዓት ለካታርና ለቱርክ የአሜሪካ መንግስት መሸጥ ፈልጓል። ግን እስራኤል ይህን F-35 የሚባለውን በተለየ ሁኔታ የሚሸጡትን ከእስራኤሎች F-35 በተለየ ሁኔታ ሚዛኑን በጠበቀ ሁኔታ የእስራኤል በላይነት እንዲጠበቅ አድርጎ መስለው የሚሸጥ መስለኛል። ይህም በዚህ በኩልም እስራኤል ከአሜሪካ ጋር ተገናኝታለች። ሙሉ ያሉትን ውስጣዊ አካላት እነዚህ ለቱርክና ለካታር የሚሸጡት አይዙትን እስራኤል ግን ተጨማሪ ቴክኖሎጂካሊ ነገሮችን እየጨመረች የበላይነቷን ታስከትላለች። በአዛ በኩል ሲሄድ አዛ በአሁኑ ሰዓት ልክ አንተ እንዳልከው ትራምፕ አባባል በእርግጥ ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዞ የተሳካ ነበር። ትራምፕ የሚሉት ወደ ሁለተኛ ደረጃ እንግባ፣ ኢራን ግብልን ቢመለስም ባይመለስም እንግባ ነው የሚሉት። እንግዲህ የትራምፕን ፍላጎትም አንተም ታውቀዋለህ። ትራምፕ ፍላጎታቸው የሰላም ሽልማቱን ለመቀበል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ ጦርነቱ እየተባዛ አንድ ላይ ከተቀመጥነው ወታደሮች ላይ ችግር ስለሚያመጣ ወደዛ የምናልፍ መስሎ ይታየኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠንከር ባለ ሁኔታ ኢራን ግብል የምንመለስ ካልተመለሰ ሁለተኛ ደረጃ አንገባም ብለው ተናግረዋል በግልጽ ሁኔታ። ግን እንደሚመስለኝ ቱርክም ካታርም በዚህ በኩል በተለይ ካታር በገንዘቧ ለመርዳት አዛን ለመገባት ሲባል የቱርክ ወታደሮችን አሜሪካ መንግስት በግልጽ እንደተናገረው የሚገቡ መስሎ ይታየኛል። እስራኤል በዚህ በኩል ትልቅ ቅሬታዋን አቅርባለች። እንግዲህ በአንድ በኩል ሐማስ ምናልባት ትጥቅን አልፈታም ካለ ትራምፕ እንዳሉት ካልፈታ ይሄ ነገር ሊዘገይ ይችላል። ካልሆነ ግን ይሄ ነገር እንደሚቀጥል አልጠራጠርም። ኦኬ መኮንን ተስፋ በጣም እናመሰግናለን። የሚመጣው 2026 ዓመተ ምህረት የብልጽግና የሰላም ላንተ ለቤተሰቡ የጤና እንዲሆንልህ እየተመኘው ሁሌም ለምትሰጠን ሙያዊ ትንተና እያደነቅን መልካም ቆይታ ላለሁ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ለህብረተሰባችንም መልካም ጊዜ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ביום הרביעי להפגנות המחאה לא דועכת, להפך. נחישותם של המוחים גוברת וכך גם האלימות שמפעילות הרשויות נגדם. ההפגנות שהחלו כמחאה של סוחרים על המצב הכלכלי הקשה באיראן מופנות כעת כלפי המשטר. מוות לרודן צועקים המוחים ברחובות קרמנשah. אנשי בזארים והשווקים שיצאו לרחובות סגרו את החנויות שלהם ושפטו. זה אנשים שהם יותר שמרנים והמעמד הכלכלי יותר גבוה, שבהפגנות הקודמות לא ראינו אותם ברחובות. הצטרפו אליהם גם הסטודנטים וגם הפועלים. הפעם זה הישרדותי. אנשים יצאו לרחובות כי אין להם מה להפסיד. הכל אבוד כבר. ההפגנות התפשטו לאזורים נרחבים באיראן והן מורגשות היטב בחוגי משטר האייתולות בטהרן. התגובה של המשטר היא מעורבת. מצד אחד יש ניסיון להראות שהשלטונות קשובים למצוקת המפגינים. هم اعتراضات رو و هم تنگناها رو و هم بحرانها رو همه رو هم میبینیم، هم میشنویم، هم به رسمیت میشناسیم. המחאות הובילו כבר להחלפת נגיד הבנק המרכזי. סגן הנשיא ביקש להתפטר אך נדחה. הצמרת האיראנית מרגישה את הלחץ. אבל המשטר לא באמת קשוב. כמו בעבר, הפתרון המועדף על הרשויות הוא דיכוי ההפגנות בכוח.
להביע תמיכה במפגינים, אבל בזהירות כדי שלא ליצור רושם של מעורבות חיצונית במחאות. האיראנים מאוחדים, כבדו את קולותינו ואת זכויותינו, נכתב בפוסט רשמי של ממשלת ארצות הברית בפרסית. You know, if you have a change, it'll come from within. It's up to the Iranian people, and we understand what they're going through, and we're very sympathetic to them. ארצות הברית וישראל מגיבות בזהירות למחאות, אבל אינן מהססות לאיים כשזה נוגע לניסיונותיה של איראן לחדש את תוכנית הגרעין שלה ואת מערך הטילים הבליסטיים. But the economic crisis also comes amid the risk of renewed conflict following June's 12-day war between Iran and Israel, and growing pressure from the US and their European allies over Iran's nuclear program. Look, we don't seek escalation. I hope they don't. But if they do, all bets are off. המשטר האיראני היה ודאי שמח למקד את הדיון בסוגיית האיומים הצבאיים של ישראל וארצות הברית. אבל את המפגינים ברחובות זה לא מעניין. הם דורשים עתיד של חירות ושל רווחה כלכלית. ቀጥታ ወደ ዶናልድ ትራምፕ እና ወደ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ናታንያሁ ጉዳይ በምንሄድበት ጊዜ በተለይ ጋዜጠኞች ያንዳንዱ ጋዜጠኞች የጻፉትን አይተናል። ጋዜጠኞች ስለ ግንኙነቱ ምን የጻፉትን የነቀፉትን ባንተ እይታ ጋዜጠኞች የጻፉትን እንዴት አየኸው? ኦኬ ወደዛ ከመግባቴ በፊት ተስፋዬ ባቀረበው ዜና ላይ ለማተኮር ወዳለው እንግዲህ ከዛሬ ሌሊት 12 ሰዓት ጀምሮ 2026 እንገባለን። 2026 ዓመተ ምህረት ልክ ነው። እንግዲህ ወደ ኋላ ታሪክ ስንመለስ እስራኤል በ1948 ዓመተ ምህረት ነበር የተቋቋመችው አዲሲቷ እስራኤል ማለት ነው። የህዝቧ ቁጥር 600 ሺህ ነበር። አሁን ግን ተስፋዬ ያቀረበው ዜና ሰምተሃልም ተመልክተሃልም ከ10 ሚሊዮን በላይ ደርሰናል። ግን በ1948 ዓመተ ምህረት 600 ሺህ ብቻ ነበር። አሁን ግን ከ10 ሚሊዮን በላይ ደርሷል። ስለዚህ እስራኤልን እናወድማለን፣ እናጠፋለን፣ ጠራርገን ሜዲትራኒያን ባህር እናስገባለን የሚሉትን ይሄው በየጊዜው የሚደርስባቸውን ውርደት ለመገንዘብ እንችላለን ማለት ነው። ስለ ወደ ጋዜጠኞች ስንመለከት ከድሮ በተለየ ሁኔታ እንደዚህ አልነበረም። በተለየ ሁኔታ የመሪያችንን የጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጉብኝት በማስመልከት ጋዜጠኞች ሁለት አይነት እዛው አብረው እዛው ቦታ ፍሎሪዳ ጉዳዩን እየተከታተሉ ሁለት አይነት ዜናዎችን ይዘው የሚቀርቡት ግራ ክንፎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ አልተመቻቸውም፣ እስራኤል ጥሩ ነገር አላገኘችም፣ ተበድላለች፣ ዶናልድ ትራምፕ አስጨንቀዋቸዋል ሲሉ፣ ቀይ ክንፎች ደግሞ አሚት ሴጋል እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካቀረቧቸው ጥያቄዎች ለትራምፕ ከ10 9 ተመልሷል። የምህረቱ ሲጨመርበት ደግሞ 11 ለ10 ይሆናል የሚል አመለካከት ተዘዋል። ስለዚህ ጊዜው ተለውጧል። ስለሞ 2025 ነገ ደግሞ 2026 ዓመተ ምህረት ነው የምንገባው። እውነተኛው ዜና የት እንዳለ ለመረዳት የሚያስቸግርበት ወቅት ደርሰናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩና ዶናልድ ትራምፕን ስናያቸው ትላንትና ማለት ነው ትላንትና ወዲያ የምንመለከትበት ጊዜ ተሳስቀው ተዋደው ጋዜጣው መግለጫ ሲሰጡ በስነ ስርዓት ሁለቱ መሪዎች ያላቸውን ትብብር ገልጸዋል። ከዛም አልፎ ተርፎ ለሁለተኛ ጊዜ ማታ ላይ እንደገና ሌላ ጋዜጣው መግለጫ ሰጥተው ነበር። በዛ ጋዜጣው መግለጫ ቢስሎሞ እንደውም ዶናልድ ትራምፕ ዛሬ ሌሊት በአሜሪካ ሆነ በመላው ዓለም የግሪጎሪያንን ማለትም አመት የሚከታተሉ በሙሉ ዛሬ ከ12 ሰዓት ጀምሮ በመላው ዓለም 2026 ዓመተ ምህረት ይገባል። ለዚህ በሚዘጋጀው ትልቅ ፓርቲና ድግስ ላይ ኢትዮጵያ ለምሳሌ እንቁጣጣሽ እንደሚደረገው በምዕራብ ሀገሮች ደግሞ ማታውን ነው የሚካሄደው ይህ ፓርቲና ድግስ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከባለቤታቸውና ከጓዶቻቸው ጋር እንዲሳተፉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ጥሪ አድርገውላቸዋል። ይህ ሁኔታ የሚያሳየው እንግዲህ ከብዙ ጊዜ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር በአሜሪካው ፕሬዚደንት በዚህ አይነት ግብዣ ላይ ሲጠራ ነው። ይህ ባንዲህ እንዳለው ነው። በእርግጥ በእውነት የሁለቱ መሪዎች ወዳጅነታቸው የግል ወዳጅነታቸው በጣም የጸና መሆኑን በእውነት ብዙ አንዱ ለመገለጫ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የመሰለ በዚህ ጦርነት ጊዜ ይህን ያህል መሪ የለም
እሱ ባይኖር አገሪቱ የለችም የሚል አባባል ተናግረዋልና በእርግጥ እስራኤል ሀገር ውስጥ እስራኤል የቆመችው በአንድ ሰው ብቻ አይደለም እየገምታለሁ ግን ቢሆንም ያ ግን የሚያሳየው ለናታንያሁ ያላቸውን ሪስፔክት ወይም ያላቸውን ክብርና ያላቸውን መቀራረብ ነው ግን ይመን እንዳለ ደግሞ በአቶ ፋሲል ባለሳሳት በእርግጠኛ ነኝም ዮአብ ኪሽ የኛ የትምህርት ሚኒስተር በጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ካንድ ላይ ሆነው የትምህርት ሚኒስተር ኮሚቴ በእስራኤል ሀገር የኢንዲፔንደንት ቀን የሰላም ሽልማት ይሰጧቸዋል ለሳቸው እና እንደሚሰጧቸው ሰላም አስፋሪ መሪ ተብለው ይቀርብላቸዋልና ይሄንስ እንዴት እሳቸው ተቀበሉት? አንደኛ ዛሬ አሳየዋለሁ ብዬ ነበር አሳየው በነገው ዝግጅታችን ላይ እናሳየዋለን ክሊፑን አንደኛ ለመጀመሪያ ጊዜ በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ይህ የእስራኤል ሽልማት ተብሎ ቢጠራው የሰላም አስፋሪ ሽልማት ነው የሚሰጠው በአጠቃላይ የእስራኤል ሽልማት የሰላም ብቻ ጉዳይ አይደለም ብዙ ሽልማት ነው የሚሰጠው በእስራኤል ሽልማት ተብሎ የሚጠራው የሚሰጠው በእስራኤል ዜግነት ለሚኖሩና በእስራኤል ክልል ለሚኖሩ በእስራኤል በኑሮዋ የእስራኤል ህዝብ በሚኖረው ኑሮ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ በየአመቱ በነጻነት ቀናችን ሽልማት ይሰጣል ሽልማቱም የኬሚስትሪ ሽልማቱም የደራሲነት ሽልማቱም የፊዚክስ ሽልማቱም የጠፈር ምርምር አለ ከዚህ በተጨማሪም እንደዚሁ ልዩ የሰላም ሽልማት ይበሉት ልዩ ሽልማት ተብሎ የሚጠራው ደግሞ በየአመቱ ይሰጣል አሁን ግን በተለየ ሁኔታ ለመጀመሪያ ጊዜ በእስራኤል ታሪክ አንድ የውጭ ሀገር ሰው የውጭ ሀገር ዜጋ ምንም እንኳን ፕሬዚደንት ቢሆኑም ይህ ሽልማት ሲሰጣቸው ይህን ሽልማትን በማስመልከት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ሽልማቱን የትምህርት ሚኒስትሩ ዮአብ ኪሽ የሚሰጡትን መልእክት በስልክ እያሰሟቸው ነው የገለጹላቸው እንግዲህ ይህን ሽልማት ደግሞ የሚሰጠው ኮሚቴ አለ ኮሚቴው ሊቀመንበርም በተደጋጋሚ ሁኔታ መግለጫ ሲሰጡ ለመመልከት ችያለሁ ሚሪያም ፔሬዝ ናቸው ኮሚቴው ሊቀመንበር ስለሆኑ የዚህ ኮሚቴ ሚሪያም ፔሬዝ በተለያዩ የእስራኤል ጦርነቶች ባለፉት አመታት ሁለት የጦር መኮንን ልጆቻቸውን ያጡ ወይዘሮ ናቸው እና ባለሳሳት ባላቸውም በዛ በውትድርና ባላቸውን እርግጠኛ አይደለሁም እኔ ሁለት ልጆቻቸውን ነው ባላቸውን እርግጠኛ አይደለሁም ሁለት ልጆቻቸው የጦር መኮንኖች ነበሩ በእግረኛ ጦር በኮማንዶ ጦር ነበር የሚዋጉት ሁለቱም ተሰውተዋል እና የእስራኤል ብዙ ክብር የሚሰጣቸው ሴትዮ ናቸው እንደውም ለፕሬዚደንትነቱ ውድድር ሁሉ ቀርበው ነበር እነሳቸው መግለጫ ሰጥተዋል ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ ይሄ ከሆነ ሽልማቱ የሚሰጠው በነጻነት ቀን ስለሆነ እንደገና ወደ እስራኤል ይመጣሉ እንግዲህ ግርግር ነው ማለት ነው እንደ መሰለኝ ከሆነ በሽልማቱ ለሳቸው የሚሰጣቸው እስራኤልን ከመደገፍ ብቻ ሳይሆን ባለም አቀፍ ደረጃ ጸረ እስራኤል ስራዎች የሚፈጽሙትን አንቲሴማይቲክ የምንለው ወይ አንቲ ሴሜቲክ የሚባለውን የሚያካሄዱ ድርጅቶችን በመቃወም እና ከእስራኤል ሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ሰፋ ያለ እይታ እንዳየውና ያ ኮሚቴ ደግሞ እንደውን ያጸደቀው መሆኑን ነው አቶ ፋሲል ትክክል ነው እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ለእስራኤላውያን ብቻ ሳይሆን ለዓለም ይሁዳውያን ትልቅ ፍቅር ያላቸው ናቸው ልጃቸው ይሁዲ በማግባቷ ምክንያት ሃይማኖቷን በመለወጥ ይሁዲ ሆናለች ይሁን ሁሉ በስነ ስርዓት የተቀበሉ ግለሰብ ናቸው ስለዚህ የዓለም ይሁዳውያን ትልቅ ክብር ሊሰጣቸው ይገባል የእስራኤልም ህዝብ ትልቅ ክብር ሊሰጣቸው ይችላል ካሁኑ እንኳን የጦር መሳሪያውን እርዳታ በኢራን ላይ ያደረጉትን ገባ ወደ ጎን ብናደርገው እና ተጠላፊዎቹን እንኳን በማስመልከት በሀያዎቹ በአንድ ቀን ተለቀው እንዲመጡ ስራ የሰሩ ግለሰብ ናቸው መሪ ናቸው እሺ አቶ ተስፋዬ እስቲ ጥያቄ ለአቶ ፋሲል እንግዲህ በእውነት በመጀመሪያ ተናስተልኝ ፋሲል አልሰማኝም ቅድም እንግዲህ ስለ ዶናልድ ትራምፕ በእውነት እስራኤል የምታዘጋጅላቸው የሰላም ሽልማት እንዳለ ሆኖ የ2025ን ማገባደጃ 2026 ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ባሳለፉት የ2 ዓመት ጦርነት በዓለም በእውነት ካሉት
መሪ ዶናልድ ትራምፕም እንግዲህ ዓለም ፊት ቆሞ የተናገሩት ንግግር ነው ያቀረቡት። የዚህ የምህረት ደብዳቤ ለሳቸውስ ይሄ 2026 አይገባቸውም? ምህረት አይገባቸውም? እውነቴን ነው የምልህ። ተቃዋሚውም ደጋፊውም ከአካሎች በስተቀር ይገባቸዋል ብሎ ነው የሚለው። ጥፋተኛ ናቸው ጥፋተኛ አይደሉም የሚለው ወደ ጎን በመተው ለሀገሪቱ ሰላም ሲባል ሀገራችን እኮ ያው ተስፋ ሁላችን እንደምንመከተው ለሁለት የተከፈለች ሆናለች። በዚህ ጉዳይ ላይ እምነት የለም፣ የፖለቲካ ልዩነት አለ። ያው ጦርነት ሲሆን ነው እንጂ ሁሉም በአንድ ላይ ግዳጁ ለመወጣት የሚጥረው በሌላ ነገር ተከፋፍለን የምንኖር ናቸው። ስለዚህ ይህን የሚፈልጉ ብዙ ናቸው። አንደኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው ዶናልድ ትራምፕን ሰምተናቸዋል። በአዲሱ ዘመን በአሁኑ ባለንበት አዲስ ዘመን በሰባት ግንባሮች እንደኔ አመለካከት ጦርነት በማድረግና ድል በመቀዳጀት ለዓለም ያሳዩ መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ናቸው። እርግጥ እሳቸው አይደሉም ሄደው ተዋግቶ ከቦታው ድል ያደረጉት። ለዚህ ሲባል የእስራኤል ሕዝብ፣ የእስራኤልን ፓይለቶች፣ የእግረኛ ጦር አዛዦች፣ ጀነራሎች፣ የሚኒስትሮችን ኮሚቴ ሁሉንም ማመስገን ያስፈልጋል። ሁሉም አንድ ላይ እጅ ለእጅ ተሳስረው እንደ ድር ተባብረው እዚህ ለመቅጣት በቅተዋል። ይህ በሚያስገርም ታሪካዊ ወደፊት ከ30 እና ከ40 ዓመት በኋላ ዞር ብለን ስንመለከትና መጽሐፍትን ስናነብ እንዴት በሰባት ግንባሮች ሐማስ፣ ሂዝባላ፣ ሶሪያ፣ ኢራን፣ ኢራቅ፣ ሁቲም ሌላው ጨምሮ ይሁዳና ሰማሪያ እንዴት አድርገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝቡን በማስተባበር የጦር ኃይሉን በማስተባበር መከፋፈሎች ሁሉ እያሉ እዚህ ደረጃ ላይ መድረሳቸው የሚያስደንቃቸው መሆኑና ጀግና ተዋጊ ናቸው ነው በማለት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የተናገሩት ትክክል መሆኑን መገንዘብ እንችላለን። ለማንኛውም አቶ ፋሲል ቢሆንም እንኳ ወደ አንዳንድ በተለይ በቱርክ ላይ ያላቸው አዝማሚያ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁና የእሳቸው የዶናልድ ትራምፕ ልዩነት እንዳለ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰሞኑን በዓለም አቀፍ ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ በተለይ የኢስት አፍሪካን ጉዳይ በከፍተኛ ደረጃ እንደ አጀንዳ ተይዞት ያለውና በተለይ በአረቦት ሊጎች ላይ እየተነገረ ያለው የሶማሌላንድ ጉዳይ ነው። እስኪ እነዚህ ሁለቱን ነገሮች በምን አይነት የጨረሷቸው መስሎ ይታያል? የቱርክንና የሶማሌላንድ ሽሎሞ በቱርክ ብንጀምር በቱርክና በእስራኤል መካከል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኖሩ ቢንያሚን ኔታንያሁ ሌላውም ኖረ አለመግባባት እንዳለ ነው። ቱርክ በአሁኑ ወቅት አርዶዋን በአሁኑ ወቅት የዓለም የወንድማማች እስላሞች መሪ ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ሁኔታ ላይ መስማማት ሊፈጠር አይችልም። በምንም አይነት ሁኔታ መስማማት ሊፈጠር አይችልም። ስለዚህ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የሚናገሩት አንደኛ የራሳቸውም ኢንተረስት ስላለና ቱርክም የናቶ ቃል ኪዳን ድርጅት አባል ስለሆነች ጥቅሟን ማስከበር ስላለባቸው ነው። እንደውም አልፎ ተርፎ ማስታረቃለሁ ብለው ተነስተዋል። ግድ የለም ይስማማሉ የሚል አመለካከት ሁሉ ነው የሰነዘሩት። ቱርክ እንደምትፈልገው አሕዛብ መግባት አትችልም። ቱርክ እንደምትፈልገው በሶሪያ ብዙ መንቀሳቀሶችን ልታደርግ አትችልም። እስራኤል 40 ኪሎ ሜትሮችን በቁጥጥሯ ስር ውላለች። ሁላችንም የምናውቀው ነው። ግን ቱርክ በቀላሉ የምትታይ ሀገር አይደለችም። ሀያል ሀገር ነች። መካከለኛው ምስራቅ የናቶ ቃል ኪዳን ድርጅት ሀገር ነች። የጦር መሳሪያዎችም አሏት። ወደ ምስራቅ አፍሪካ ስናልፍ ደግሞ እንደተጠበቀው ነው። እኔ የታመኑ ምንጮችን ከእስራኤልም በኩል ከኢትዮጵያም ለማነጋገር ሞክረን ነበር። የተጠበቀ ነገር ነው። እስራኤል ኢምፓየር እየሆነችና ወደ ሌሎች ሀገሮች አይኗን እየከፈተች መምጣቷ የአረብ ሊግን በከፍተኛ ሁኔታም ያስቆጣዋል። ከዛም አልፎ ተርቦ ከስር ሆነው የአረብ ሊግን የሚያሟሙቁት ግብጽና ቱርክ ናቸው። ራሳቸው ኢንተረስት ስላላቸው እነሱ ሶማሌ ውስጥ ይገኛሉ። ስለዚህ እስራኤልም ወይ ሶማሊላንድ ደንግጠው ወደኋላ የሚሉ አይደሉም። ሶማሊላንድ በብዙ ነገሮች ራሷን ያስመሰከረች ነች። ከዚህ በተጨማሪም ከሶማሊላንድ ጀርባ መሆን ነገሩን የሚያሽከረክሩት ኢትዮጵያና አረብ ኤሚሬትም እንደዚህ በቀላሉ ወደኋላ የሚያፈገፍጉ አይደሉም። ትልቅ ኢንተረስት አላቸው። በተለይ ለኢትዮጵያ ትልቅ ኢንተረስት ነው ያላት። ምክንያቱም ወደብ በቦታው በበርበራ መስርታለች። የአየር ኃይሏንም እንደገና የባህር ኃይሏንም እንደገና መስርታለች። ለመጀመሪያ ጊዜ ከብዙ ጊዜ ወዲህ
ኢህአዴግ ከገባ በኋላ ኃይሉን ሁሉ በትኖት ነበር። ምክንያቱም የባህር ወደብ ስላልነበረ ለኢትዮጵያ አሁን ግን ለኢትዮጵያ የባህር ወደብ አለ። ይህን በተመለከተ ግን በኢትዮጵያ መንግስት አሁን ባለንበት ሰዓት በፊት ከወራቶች በፊት ለባርባራ ጋር ስምምነት አድርገው ከዛ በኋላ ተገደው መተው ቱርክ ላይ ሌላ ስምምነት አድርገው ነገሩ ቀዝቅዟል። ምንም ነገር ለውጥ የለም እና ግን አሁን እስራኤል በሰጠችው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ምንም ኦፊሻሊ ያወጣው መግለጫ የለም እኮ ማውጣትም የለበትም በሙሉ። አሁን ስታስበው ወደ ሶማሊላንድ የሚከድበት ጊዜ በአዲስ አበባ በኩል ነው የሚከደው። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ መውጣትም ግዴታ የለበትም። የሚመለከታት በከፍተኛ ሁኔታ ኃይል አላት ተብላ የምትጠበቀው አረብ ኤምሬት ፊት ለፊትም ባይሆን መግለጫ ወጣለች። አሁንም ነው የምለው ከታመኑ የዜና ምንጮች ነው የጠቆሙት ከሆነ የሁሉም ደስታ ነው። ይህ ድርጊት የተደረገው በአሜሪካ ሳታውቀው አይደለም። የአሜሪካም ለውስጥ ድጋፍ አለ። አሜሪካ በቀይ ባህርና በህንድ ውቅያኖስ አካባቢ ሰላም እንዲፈጠር የምትፈልገው የንግድ እንቅስቃሴዎች ወደ ኋላ እንዲሉ አትፈልግም። ስለዚህ ያን አካባቢ ማጠናከር ካለና በዛ አካባቢ ላይ ደህና ጠንካራ ሀገሮች የሚኖሩ ከሆነ ለዓለም ሰላም ጥሩ ነው ማለት ነው። ልብ እንበል ከ112 በላይ የዓለም ንግድ በቀይ ባህር በኩል ነው ያለው። ሌላው አቶ ፋሲል ከሶማሌላንድ በኋላ ፑንትላንድም ልትገነጠል ነው ይባላል። እስራኤል በፑንትላንድስ ምን አይነት አቋም እንዲኖራት ይችላል? ምክንያቱም ሶማሌ አካባቢ ሞጋዲሾ አካባቢ ለምሳሌ ኤልሻባብ የሚባለው አገሪቱን የበጣበጣት ከፍተኛ ቴሮሪስትና መርከቦችን ሁሉ እየጠለፉ እስካሁን ድረስ ኤልሻባብ ምንም አይነት እጁን ያላነሳ ድርጅት ሲሆን ግን ኤልሻባብን በከፍተኛ ደረጃ ደግሞ ስትቆጣጠሩና ለሞቃዲሾ መንግስት ነዳ የነበረው ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ አንደኛ አሁንም ኢትዮጵያ ብቻ አለች። ይኸውልህ ስም ተለውጦ የአፍሪካ ህብረት ተብሎ የአፍሪካ ህብረት ወታደሮች ናቸው። ኢትዮጵያ ነች ከፍተኛውን ኃይል ያላት። ኢትዮጵያ መርዳቷን አታቋረጥም። ወደ ፑንትላንድ ከመጣህ ይህን የመሰለ ዜና እኔ እስካሁን ድረስ አልሰማሁም፣ ግን ለማጣራት እሞክራለሁ። ፑንትላንድ አሁንም ቢሆን እንደ ሀገር ራሴን ነጻነት አገኛለሁ ብላ እስካሁን ድረስ አልተነሳችም ነበር። በኃይለኝነቱ ተነስተዋል። የሚደርሱ ዜናዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በሶማሌ ስር ሆኜ እኖራለሁ የሚል አመለካከት ነው ያላት ሲባል ነበር። አሁን እንደዚህ የሚል አመለካከት አለ ካልክ ጉዳዩን እንግዲህ አጣርተን እኔም አንተም በሰፊው ይዘን እንቀርባለን። ኦኬ። ሌላው የኢሳያስ ምን ሊያደርግ ነው አቶ ፋሲል? በተለይ ጅቡቲ ያው ጸጥ ያለች ሀገር ናት፣ ትንሽም ሀገር ናት። እሷ የባህር ወደብ ስላላት ለጊዜው እሷ በጣም እየካበተች ነው ያለችው። ብዙ አቋማቸውን አልገለጹ። ግን የኢሳያስ ዕጣ ፈንታ ምንድን ነው? ግልጽ አይደለም። ብዙዎች እንደሚሉት ከሆነ የአሰብ ወደብን ለኢትዮጵያ አሳልፎ ቢሰጥ ኖሮ እሱም ይጠቀም ነበር የሚሉ ብዙ ናቸው። ለምን መጨረሻ ላይ እንዳላደረገ ግን የሚገርም ነው። የራሱ ህዝብ እየጎዳ ያለው ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የአሰብን ወደብ ህልም በቃ ተወችው ረሳችሁ ማለት ነው። በእስራኤል ምክንያት ጊዜም አይቀርም። ህልም ነው። በእውነትም ደግሞ እውነተኛ ህልም ነው። አሰብ እንደው ውስጥ ለውስጥ በተደረገ ስምምነት እንደው ተገንጥላ ወደ ኤርትራ ገባች እንጂ ባለቤትነቱ የኢትዮጵያ ነች። አሰብ እንግዲህ አፋር ግዛት ነው፣ ባለቤትነቱ የኢትዮጵያ ነው። ጅቡቲን ስንመለከት አቶ ሰለሞን ጅቡቲ የአህያላን መፈንጫ ሆናለች። ገንዘብ እየተቀበሉ ስራ የማይወዱት ነዋሪዎቿ ይቅርታ እንጂ የአሜሪካ የጦር ሰፈር አለ፣ የፈረንሳይ የጦር ሰፈር አለ፣ የቻይና የጦር ሰፈር አለ፣ የሩሲያ የጦር ሰፈር አለ። የሌለ የለም እዛ። ለዚህ ሁሉ እያከራየች እና እንደዛ ከሆነ አቶ ፋሲል እንደዛ ከሆነ እስራኤል ከዛ ሄዳ ብትሰፍርና የጦር ካምፕ ብትከፍትና ራሷንና እንደውም የቀጠናውን ጸጥታ አስከባሪ ብትሆን የሚገርምህ ነገር ሶማሌ ላይ የቱርክ ከፍተኛ የሆነ ሚሊታሪ ቤዝ አለ እና ለምን እዛ ላይ ሚሊታሪ ቤዝ አለ ተብሎ አልተወገዘም? ለምን እስራኤል እውቅና ሰጠችና እስራኤል እግሯ ልትረግጥ ነው ተብሎ የሚናፈሰው ወሬ ይህም ጸረ እስራኤል ነው፣ ጸረ አንቲሰማይት ነው? ምንድን ነው ነገሩ? የፖለቲካ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ብዙዋንና ትንሽ ማለት ያስፈልጋል። ቱርክ በአረብ ሀገሮችና በእስላም ሀገሮች የምትደገፍ ነች። ምን ያህል ድጋፍ እንዳላት የታወቀ ነው። በአሁኑ ወቅት እስራኤል ከተወሰኑ ሀገሮችና ከአሜሪካ በስተቀር
በዓለም ዙሪያ ድጋፍ የላትም። ኦኬ ያም ሆነ ይህ በዚህ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ጋዛ የተጀመረው ጦርነት በሰባት ግንባሮች ለእስራኤል ትልቅ ድልን ስላመጣ እስራኤልን በሌላ የመመልከቱ ደረጃ ይደርሳል የሚል ሰፊ እምነት ነው ያለው።